은혜의 찬양 감사드립니다. Happy New Year. It's the Lunar New Year today. Some call it Chinese New Year, some call it Korean New Year. Every New Year's Day, January 1st, which we celebrated, we all begin a new year. We harbor new dreams and new hopes and new resolutions to make the new year truly new. We all always start off pretty well with conviction, but as we all know, as few days and few weeks go by, we lose focus of our dreams, hopes, and resolutions. In Korea, we have a saying, every new resolution lasts about 3 days. This indicates human weakness, but we Koreans, and we who have tangents with Korean culture through family and church, we have the special privilege of starting over. We get to celebrate 2 Happy New Years. If you're like me, as about a month goes by after the new start of the new year, and along with that, new hopes and new resolutions. But again, as a month goes by, we either forget our hopes and resolutions or feel dejected, resulting from our hopes and resolutions, wavering from their initial intensity and excitement. This is something that we all experience. That's why God gives us a second chance at starting over. We have 2 New Year's days. God is a God of second chances, and these second chances are given to us in unlimited amount. What is the goal that you have as you begin a new year? What are some needs that you have as you begin a new year? What are some reasons for second chances that you desperately desire? Please know that God is always at your side to bless you and give you grace. No matter how grim your dreams look, know that God is your God, and He has claimed you as His own. We might feel dejected sometimes, but God never loses hope. God never sets aside His plans and dreams that He has for you. God never gives up His plan and action to make your life great. Our passage assures us this truth. On this New Year's Day, shed all your disappointments, pessimisms, and sense of inadequacies, for God will see to it that you succeed. So let all negativity, take it all off. Put on Christ instead. Be renewed daily with His word and truth. Be renewed in your heart. Fill it with the Holy Spirit and attain the new you. Dream the new you. Claim the new you. God will see to it that you attain it. 아멘. 오늘이 설날이죠. 미국에서 사는 우리는 양력으로 1월 1일을 설날로 지냈지만 한국에서는 옛날에 일본 사람들이 만들어낸 말로 이 구정, 신정, 구정이라고 하는 말은 사실 한국말이 아니고 일본 사람들이 만든 말이랍니다. 일제시대에는 음력설을 우리의 고유 명절인데 이날을 부정했습니다. 구정, 옛날 설이라고 하는 말로 신정만을 쇠라고 강요했던 때가 있었습니다. 사실 그래서 생긴 말이 구정이기에 그렇게 말을 해도 안 될 것은 없지만 설 내지는 설날이라고 부르는 것이 낫다고 말을 합니다. 그래서 한국에서는 옛날에는 물론 오늘에 이르기까지 음력설을 설날로 온 나라가 새로운 해를 경축하는 명절이 된 겁니다. 아무튼 저는 늘 생각하기를 신정, 구정이라고 하는 말의 유래와 상관없이 우리 한국 사람들에게는 설날을 약 한 달 간격으로 2번 쉴 수 있는 문화권이라고 하는 게 참 좋고 바람직하다고 생각이 됩니다. 그 이유는 신년의 희망,
신년에 품는 꿈과 계획, 새로운 미래를 위해 작심하는 마음을 2번 할 수 있다고 하는 것이 매우 큰 축복이라고 생각을 합니다. 새해를 새로운 마음과 작심으로 시작을 하지만 10중 8구 경우 새 꿈이 희미해지고 작심했던 새로운 계획이 희지부지 힘을 잃고 알고 모르는 사이에 나의 삶이 새로웠던 것이 예전과 별 다름없이 되돌아간다고 하는 것을 경험하기 때문에 그렇지 않습니까? 그래서 또 한 번의 설날이 와서 다시 한번 정신과 노력했던 새 시작을 위해 삐걱삐걱 잘 안 됐던 삶을 다시 한번 추스리고 미래를 재도전해 볼 수 있는 2번째 설날이 왔으니 얼마나 큰 축복이냐고 하는 말이죠. 생각을 해보면 한국 문화권에 설날이 2번 있어서 나는 결단력이 약하고 내가 결심하고 시도해 봤던 것들이 잘 안 됐어도 이 세컨 찬스가 주어져서 잘 안 됐어도 새 마음을 품어볼 수 있는 것이 미래를 도전하는 데에 큰 원기소가 될 수 있는 것이 아니냐 하는 거죠. 안 그렇습니까? 또 더 생각을 해보면 하나님이 우리에게 믿음을 주셔서 하나님이 늘 은혜로 다가오셔서 나와 상관없이 나의 자원과 나의 재능, 환경의 여건과 상관없이 믿음으로 살아서 하나님의 은혜를 입고 사는 신앙인의 삶은 인간의 부족함과 실망과 실패를 늘 하나님이 하나님의 사랑과 능력으로 재건해 주시는 삶을 사는 것이 성도의 특권입니다. 이 진리를 깨닫게 하시고 리마인드 해 주시는 말씀이 오늘 주신 말씀입니다. 21절에 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진대라고 그랬습니다. 이게 무슨 말입니까? 뉴 비기닝을 잘 했었는데 22절 보면 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진대 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 좇는 옛사람을 벗어버리라 라고 그랬습니다. 왜 이런 말을 합니까? 그렇게 자꾸 하니까 그러는 겁니다. 그래서 새로운 사람이 되려면, 새 삶이 되려면 옛사람 모습으로 돌아가는 경향이 있으면 다시 돌아와라 하시는 겁니다. 그런데 이게 잘 안 되는 것이 아니냐. 그래서 23절, 24절을 덧붙였습니다. 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 라고 그랬습니다. 이 속으로부터 해야 된다는 거예요. 새로운 영으로 지으심을 받아 그것이 원동력이 돼서 의와 진리의 거룩함으로 새롭게 지어져라 라고 하는 겁니다. 그러면 자꾸 옛 모습으로 돌아가는 실패와 실망의 삶을 거듭하기보다는 내가 내 삶이 변화되는 것을 경험하게 되리라. 이 말을 이렇게 했습니다. 다시 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 이 모든 말씀은 매우 단순하면서도 성도가 잘 잊어버리기 때문에 나도 모르는 사이에 옛 모습으로 종종 돌아가는 것을 우리 다 경험하지 않습니까? 이 세컨 찬스의 설날이 왔으니 우리 새로운 다짐으로 믿음을 재건하여 새 사람을 입어보자라는 매우 긍정적인 권면을 은혜로 주시는 말씀입니다. 그리고 참 중요한 말씀이 내가 작심삼일이라고 작심도 약하고 세상의 유혹과 시험이 때로는 거세서 우리의 작심이 쉽게 무너지는데 이걸 하나님은 다 아시고 도우신다고 하는 뜻으로 오직 심령이 새롭게 되어 라고 하는 말을 그래서 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라고 결론을 맺는 겁니다. 맞죠? 믿음의 사람의 작심이라고 하는 것은 성격이 일편단심이면 다 되는 것 아닙니다. 나의 자질과 돕는 사람이 많아서 되는 것도 아닙니다. 뛰어난 은사가 많고 재력이 뛰어나서 되는 것도 아닙니다. 운이 좋아서 되는 것도 아닙니다.
새 사람을 입어 새 미래를 창출해 나가는 사람은 하나님의 도우심이 절대적인 조건입니다. 이 하나님이 오직 심령이 새롭게 되어, 즉 성령이 내 마음과 생각과 삶의 주인이 되셔서 하나님을 따라, 이게 무슨 말입니까? 성령으로 충만케 채운 사람이면 하나님이 아예 내 생각, 내 마음을 지배해버린다고 하는 말입니다. 하나님이 내 생각과 마음을 지배하시면 무슨 일이 생깁니까? 하나님이 하나님 마음대로 내 삶을 애당초 다 결정하신 블루프린트대로 의와 진리와 거룩함으로 하나님이 나를 만들어 가신다고 하는 뜻입니다. 그래서 분명히 말씀하시는 바는 이렇게 지으심을 받는 새 사람이 되는 거라고 하는 말입니다. 수동의형으로 문법을 쓰지 않았습니까? 새 삶, 새 사람을 목표 삼아 새 소망, 새 작심이 흔들리지 않는 삶의 궁극적 비법이 무엇이냐? 사람은 내 삶을 내 마음대로 고치지 못한다는 거예요. 하나님이 오직 하실 수 있는 거라고 하는 말입니다. 그리고 하나님이 하시면 틀림없다고 하는 말입니다. 하나님이 내 삶을 통치하시면, 정말로 하나님이 내 마음과 생각을 지배하시면, 하나님이 내 삶의 선장이 되시면 하나님이 반드시 생명의 삶, 승리의 삶의 경주로 우리의 삶을 성운해 가시는 하나님이시라고 하는 겁니다. 그러면 왜 우리가 잘 하다가 낙심도 하고 퇴보도 하고 나도 모르는 사이에 옛 모습으로 자꾸 돌아가는가? 왜 그렇습니까? 하나님께 내 마음을 드렸으면 그 마음을 다시 뺏지 말라는 겁니다. 성령이 나를 지배하시라고 드렸으면 하기 쉬울 때도 그렇게 해야 하고, 하고 싶지 않을 때도, 타산이 잘 안 맞는 것 같을 때도 마음 바꾸면 안 됩니다. 믿음이, 순종이 자연스럽지 못하고 좀 불안하다고 느껴져도 내 삶의 선장의 자리를 다시 뺏지 말라는 겁니다. 자꾸 하나님을 밀쳐내고 내가 선장하겠다고 그 자리에 내가 들어서니 시간 문제지 문제가 발생할 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 사도 바울은 내가 사는 것은 그리스도라고 간증을 했습니다. 이 말을 한 뜻이 상대적으로 육신으로, 즉 세상적으로 살아도 봤는데 거기 확실한 거 아무것도 없더라, 이 고백을 하는 거예요. 그리스도가 내 안에 나를 통해 그가 사는 것이, 이게 곧 진정한 행복, 나를 찾게 된 것이다 라고 말을 하는 겁니다. 나의 삶의 의미를 그리스도 안에서, 그리스도가 내 안에 있을 때 찾았다. 성령이 나를 철저하게 지배하시더니 나의 삶의 목표가 보이더라. 그랬더니 내 삶의 목표가 보였고 방향이 바뀌었고, 그랬더니 사는 게 참 보람과 기쁨으로 바뀌더라. 그러니 그리스도는 내게 생명도 주셨지만 그가 내 삶을 통치하시더니 하나님 뜻대로, 나는 종종 잘 모르는 하나님 마음대로 내 삶을 축복의 장의 연속으로 이끌어 주시더라, 이 간증을 하는 겁니다. 이게 바로 모든 성도에게 하나님이 다 정하신 바이라고 하는 말입니다. 그러면 하나님이 다 그렇게 정하신 바이면 왜 어떤 사람은 믿음이 변치 않고 변함없으신 하나님의 은혜 속에 늘 살고, 왜 어떤 사람은 뒤치락박치락 하면서 이랬다 저랬다 하기도 하고 잘 하다가 잘 안 되는 것들을 경험하는가? 이게 왜 그렇습니까? 22절 보세요. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 좇는 옛사람을 벗어버리고 라고 그랬습니다. 자꾸 안 벗으니까 이 말을 하는 거예요. 벗어버리라. 바로 이겁니다. 새 사람을 입는다라고 하는 정의를 잘 하지 않았습니까? 성령이 너희의 삶의 주인으로 모셔지면 24절에 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 라고 그랬습니다. 하나님이 다 하신다고 그랬죠. 그런데 하나님은 믿음과 다짐,
즉 하나님을 모시는 선택권은 나에게, 나의 마음을 존중하셨다는 거예요. 하나님께서 우리를 구원하실 때에 기계를 만드지 않으셨습니다. 하나님의 형상이라고 그랬습니다. 그래서 우리의 마음과 선택을 존중하시는 거예요. 릴레이션십을 원하시는 하나님이시라고 하는 겁니다. 하나님이 다 하십니다. 나에게 이 선택권을 부여하셨다고 하는 말입니다. 21절에 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데, 과거형입니다. 우리 설교 많이 들었습니다. 성경 통독도 수차례 하지 않았느냐? 성경 공부, 묵상 많이 하지 않았느냐고 하는 말입니다. 썩어져가는 구습, 뭔지 내게 유익하고 그렇지 못한 것 이제 우리 다 알지 않느냐고 하는 말입니다. 그러면 하나님 말씀 아는 것으로 되는 것이 아니고 하나님 말씀 사는 사람이 되라고 하는 겁니다. 이 설교도 많이 듣지 않았냐고 하는 말입니다. 그 성경 공부 많이 하지 않았냐는 말입니다. 근데 진정 하나님이 새 사람을 입혀주시는 영광의 삶이 되려면 하나님이 다 하시는 거 맞는데 내가 노상 꼭 잘해야 할 것이 있다고 하는 말입니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 좇는 옛사람을 벗어버리라. 너희가 새 옷을 입어 새 사람이 되려면 너희는 옛사람 입던 낡은 옷을 벗으라는 말입니다. 내가 벗으라는 말입니다. 하나님은 우리 옛 모습 새 사람으로 바꿔주시기를 원하십니다. 근데 우리 입고 있는 옷을 억지로, 헌옷을 억지로 벗기시는 하나님이 아니십니다. 내 마음이 중요해서 내가 벗어야 합니다. 그리고 내가 그 낡은 옷 자꾸 주워 입지 마세요. 그래서 내 마음이 비워지고 하나님께 드려져야 하는 건데 이 말을 이렇게 표현했습니다. 오직 심령이 새롭게 돼요. 이제 됐다는 말입니다. 이제 그 마음이 비워졌으니 성령이 채우신다고 하는 말입니다. 할렐루야. 성령이 채우시면 다 된 겁니다. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입게 된다고 하는 말입니다. 하나님이 이거 하신다는 겁니다. 설날을 맞이하여 하나님이 다 해주시는 참으로 복된 해피 뉴 이어가 되시기를 축원합니다. 이제 내년이 올 때까지 설날이 또 없습니다. 우리 2번 다 썼습니다. 오늘은 새 희망을 품되 새 작심을 하시되 진정 세상의 구습을 좇는 옛사람을 벗어버리시기를 부탁드립니다. 벗어서 버리십시오. 그 빼람 구석에, 마음의 빼람 구석에 숨겨두지 마십시오. 과감하게 버리십시오. 버려야 됩니다. 제가 이런 습관이 있어요. 좀 낡은 옷, 양말 이런 것을 잘 안 버리는 편입니다. 제 빼람이나 이 클라셋을 보면은 수년간 한 번도 안 입는 옷이 많이 입는 옷보다 훨씬 많습니다. 저 자신도 왜 그러는지 모르겠습니다. 꼭 다시 입을 가능성이 있다고 생각이 돼서 그런가 봅니다. 그냥 가지고 있는 거예요. 저희 집사람한테는 야단 맞는 이유 중에 하나가 바로 그겁니다. 저는 혹시라도 나중에 필요할지 모르니까 그냥 가지고 있는데 어디 같이 갈 때 제가 나름대로 이제 옷을 잘 차려입고 나오지 않습니까? 특히 주일 아침에 잘 차리고 나오면은 거의 항상 저를 이렇게 쳐다보는 표정이 있어요. 어떻게 쳐다보나 하면은 이렇게 쳐다봐요. 그럼 제가 뭐가 잘못됐구나. 근데 저희 집사람은 아직도 그거 가지고 있어? 이런 말을 제가 많이 듣습니다. 버려! 내가 사준 거 새 거 입어. 그거는 버려. 이런 말을 제가 많이 들으면서 삽니다. 저의 신년 작심 중에 하나가 낡은 옷 많이 과감하게 버리는 일입니다. 그리고 아내가 사준 새 옷을 꺼내서 입는 일인데 새 옷이 있는데도 어떤 때는 제가 이 빼람을 열어보면은
한 수개월 전에 집사람이 사준 새 양말이 이만큼 그 안에 있어요. 근데 저는 없는 줄 알고 그냥 옛날 옷을 그대로 입는다고 하는 거죠. 새 옷이 있는데도 그냥 익숙한 낡은 옷을 자꾸 입다 보니까 잊어버리는 겁니다. 귀 있는 자는 들을지어다. 24절에 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 이달의 교회의 달력 성구 말씀도 되지만 참 묘한 것이 에베소서 4장 말씀은 이달의 구역 공과 말씀도 되고 금요일 5구역 구역 예배가 3년 만에 제1호로 구역 예배를 은혜 가운데에 드렸습니다. 2023년 구역 예배 1호로 예배 드렸는데 얼마나 은혜를 많이 받았는지 모릅니다. 구역 예배가 이렇게 좋구나, 이렇게 중요하구나. 저도 모든 구역 식구들도 그렇게 감사로 예배를 드렸습니다. 또 어제 새벽 예배 말씀도 공교롭게도 이 에베소서 4장 내용이었습니다. 아마도 새해가 시작되는 가운데에 우리 모두의 삶 속에 새 사람을 만드시려고 성령이 인도하시는 삶, 하나님의 의의가 하나님의 진리와 거룩함으로 단장할 영광의 새 옷을 만드셔서 입혀주실 계획을 하나님은 단단히 하신 것 같습니다. 할렐루야. 쭉 내려가서 30절 보면 이런 말씀이 있어요. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라 라고 그랬습니다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라 라고 그랬습니다. 여러분은 예수 그리스도를 구세주로 영접한 후로는 하나님은 성령은 여러분의 삶의 주인으로 초대받으신 걸로 간주하십니다. 성령 충만이라고 하는 말은 진정 내가 내 마음과 삶이 하나님께 드려져서 성령이 내 마음과 삶을 속속들이 스며들여져서 내 삶의 전부를 통치하신다고 하는 뜻입니다. 그래서 참으로 성화의 역사가 나타나고 내 삶이 새 옷을 입어 하나님의 은혜로 말미암아 변화가 있고 믿음 가운데의 생명의 삶, 죄로부터는 자유의 삶, 모든 지각에 뛰어난 평강의 삶이 되는 겁니다. 그런데 모신 줄 아셨던 성령께서 내게 새 옷, 새 삶, 새 생명, 새 복을 입혀주셔야 하겠는데 내 마음에, 내 삶에, 나 매일 선택하는 삶의 모습에 성령께서 설 자리가 없으신 삶의 패턴이 됐다면 근심하신다는 말이에요. 하나님 뜻대로, 하나님 사랑대로 나의 삶을 승리의 삶, 복의 삶으로 못 만들어 주시니까 근심하십니다. 어떤 번역에는 슬퍼하신다 이렇게 표현을 했습니다. 성령을 내 삶의 주인으로 모셔서 정말 그렇게 해봄으로 오직 심령이 새롭게 되어 하나님이 의와 진리와 거룩함으로 채우시고 새 사람이 되보는 복된 새해가 되시기를 축원합니다. 사도 바울은 5장에 또 이렇게 썼습니다. 그런즉 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같지 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하여 세월을 아끼라. 때가 악하니라 라고 그랬습니다. 세계적인 최고 부자 빌 게이츠가 한때 인터뷰를 받았는데 이런 질문을 했습니다. 당신이 어떻게 그렇게 뛰어난 머리로 세계적인 부자가 될 수 있었습니까? 이런 질문을 했습니다. 이렇게 대답을 합니다. 저는요, 유별나게 머리가 똑똑하지 않습니다. 사실 학교에서도 공부 잘 못했습니다. 특별히 지혜가 많은 게 아닙니다. 다만 저는 변화하고자 하는 마음을 생각으로 옮기고 생각을 행동으로 옮기는데 이 노력은 했습니다. 이렇게 세상은 변화하고자 열망을 가진 사람들에게 의해서 발전돼 가는 이 역사를 우리가 다 알고 있지 않습니까? 그런 꿈을 품고 그 꿈이 있으면 포부를 가지고
내가 무언가 세상 사람들이 생각해 보지 못했던 미래를 창출해내는 이런 위대한 인물들이 역사의 저자들이 된 것 아니겠습니까? 변화되지 않는 사람이라면, 또 어떤 단체도 변화가 없다면 퇴보입니다. 제자리 걸음이라고 하는 말은 없습니다. 진보면 진보이고 퇴보면 퇴보입니다. 제자리 걸음도 사실 나중에가 뒤돌아보면 퇴보가 됐습니다. 신앙이 특별히 그렇습니다. 하나님의 사람들의 삶에도 변화가 있어야 성장 성화의 보람이 있는 겁니다. 그리스도인의 삶에도 변화가 있어야 하나님이 나 닮았다고 귀히 여기십니다. 하나님의 영광을 위해서 축복하시는 삶이 되는 겁니다. 하나님 사랑 그리스도로 옷 입고 새 사람이 된 것답게 변화가 있는 삶이 되어야 하는 겁니다. 인생이 힘들어지는 이유 중에 하나는 자아 상실입니다. 내가 누군지 잊고 살 때 참 힘들어집니다. 어느 목사님이 내 자아를 회복하라 라고 하는 글을 썼습니다. 하나님의 창조와 예수 그리스도의 십자가를 생각해 보면 우리가 죽고 망할 사람이 아님을 쉽게 알 수 있습니다. 그런데 때때로 죽고 망하는 자리에 서는 것은 이유가 무엇입니까? 내가 누구인지 잊어버렸기 때문에 그렇습니다. 내가 아닌 것을 나인 줄을 알고 붙잡고 살아왔기 때문입니다. 행복한 삶을 위해서는 잘못된 자아의 길과 방식을 버리고 참 구원의 길과 하나님 말씀이 권면하시는 삶의 방식을 선택해야 합니다. 나 자신을 찾으면 문제는 풀리고 길을 바로 찾으면 결국 승리의 삶에 이르게 되는 것입니다. 참 좋은 글이라고 생각이 됩니다. 제가 또 이런 속담을 발견했어요. You can't go back and change the beginning, but starting today, you can change the ending. 과거는 사람이 바꿀 수 없지만 오늘부터 나의 미래는 바꿀 수 있다라는 뜻입니다. 예수를 붙잡고 사십시오. 부디 행복하십시오. 새해는 하나님의 복을 풍성하게 누리는 저와 여러분이 교회와 가정이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 예수가 우리를 부르는 소리, 그 음성 부드러워 문 앞에 나와서 사면을 보며 우리를 기다리네. 오라 오라 방황치 말고 오라. 죄 있는 자들아 이리로 오라. 주 예수 앞에 오라. Softly and tenderly Jesus is calling for you and for me. See on the portals is waiting
and watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling for you and for me. 하나님, 우리는 가야 할 길은 먼데 그 길이 잘 보이지 않을 때가 많습니다. 보여도 기운이 따라 주지 못할 때가 많습니다. 성령이여, 충만케 채우소서. 하나님의 진리를 깨달아 가는 길이 보이게 하시고 하나님을 내 삶의 주인으로 모셔서 늘 새 소망과 새 힘을 얻어 주께서 동행하시니 인생길은 험하고 멀어도 주께서 함께 하시니 천국을 걷는 듯한 감사와 찬송의 삶, 승리와 복의 삶이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.